So today we will discuss the drilling machine, the parts, components and working of the drilling machine. So can you see the figure? So this is the figure for pillar drilling machine. Okay. So why it is called as pillar drilling machine? Because it has this pillar, which is here named as column. So column or pillar. Okay. Its another name is pillar. Hence it is called as a pillar drilling machine because of this pillar. Okay, so what are its components? The first component is pillar. So on this pillar everything is mounted. ह्या पिलर वरती सगळं माउंट आहे. सगळं म्हणजे काय आहे? हेड, then motor. These two are the cone pulleys. Not only this and this. हे दोन्ही मिळून काय आहेत? Cone pulleys. These both are the cone pulleys. On these cone pulleys we have mounted the belt. So how power get transferred? The power from the motor generates the rotational mechanical energy. This rotational mechanical energy generated by the motor is transferred to the sleeve. ही कुणाला ट्रान्सफर झाली? sleeve ला ट्रान्सफर झाली. sleeve. Okay, you can call it is transferred to the sleeve, or you can call as it is transferred to the spindle. तुम्ही काय म्हणू शकता? स्लीव ला ट्रान्सफर झाली म्हणा किंवा स्पिंडल ला म्हणा. याला तुम्ही स्पिंडल देखील म्हणू शकता. It is transferred to sleeve or spindle. Okay, so now inside this what we have fitted? Inside this we have fitted chuck. Chuck is fitted inside the sleeve. Chuck हा sleeve मध्ये फिट केलेला आहे. And drilling tool is fitted inside the chuck. आणि ड्रिलिंग टूल कशामध्ये फिट आहे? चक मध्ये. सोपं आहे बघा. स्लीव म्हणजे काय हो? स्लीव ऐकलाय का हा शब्द आधी कधी? स्लीव No, sir. स्लीव have you ever heard it? The sleeve word. Sleeve, what is mean by sleeve? I guess you have heard. तुम्ही ऐकलाय. थोडंसं आठवून सांगा. सगळ्यांनी ऐकलंय. आपल्या शर्टची भाई असते का नाही? भाई शर्टची. That is called as a sleeve. आपल्या शर्टची भाई. This is the sleeve. ओके, ह्या स्लीव मध्ये चक आहे. याचा अर्थ आपल्या शर्टच्या भाई मध्ये आपला हात आहे. इट इज सिमिलर कन्स्ट्रक्शन. दिस इज द स्लीव. हा शर्टची भाई आहे, ही स्लीव. देन इनसाइड दिस स्लीव दिस इज चक. हा चक आहे. चक इज फिटेड इनसाइड द स्लीव. लक्षात राहण्यासारखं आहे. दिस इज चक विच होल्ड्स द ड्रिलिंग टूल. हा ड्रिलिंग टूल होल्ड करणार आहे. दिस इज चक. चक इज फिटेड इनसाइड द स्लीव. क्लिअर? हा चक ह्या स्लीव मध्ये बसवलेला आहे. स्लीव कशी आहे? आतमधून पोकळ आहे. बरोबर आहे का? स्लीव इज व्हॅकंट इनसाइड. स्लीव हॅज व्हॅकन्सी इनसाइड. स्लीवच्या आतमध्ये अशी पोकळी आहे. क्लिअर? स्लीव हॅज व्हॅकन्सी इनसाइड. सो इनसाइड दिस स्लीव वी हॅव फिटेड चक. त्याच्यामध्ये आपण चक बसवलाय. अँड ऑन द चक ड्रिलिंग बिट इज माउंटेड. त्या चक वरती ड्रिलिंग बिट माउंट केलेला आहे. ओके, देन ए टेबल इज फिटेड ऑन द कॉलम. हा टेबल कशावर बसवलेला आहे? कॉलम वर बसवलेला आहे. टेबल इज फिटेड ऑन द कॉलम. Table has up and down motion. Table ला कसली मोशन आहे? Up and down motion. Table has up and down motion to accommodate the jobs of different size. Clear? To accommodate the jobs of different size. So let me write here. So I will go on writing here now. Motor. It. Why I am writing it here? I don't know. So let us, we will write here. Components of drilling machine components and drilling machine parts. The first one, motor. It generates the rotational mechanical energy which is
further given to the, ती परत कोणाला दिली जाते, sleeve or spindle, sleeve ला म्हणा किंवा spindle ला म्हणा, by using the cone pulley drive, त्याला काय म्हणायचं, कोन पुली ड्राईव्ह म्हणायचं. ओके, कोन पुली ड्राईव्ह. आता हा जर कोन पुली ड्राईव्ह तुमच्या लक्षात राहत नसेल तर तुम्ही काय लिहायचं, बेल्ट ड्राईव्ह, सोपं. ओके, बाय युजिंग कोन पुली ड्राईव्ह और बाय युजिंग बेल्ट ड्राईव्ह. ओके, देन यू कॅन राईट chuck. It is fitted inside the, हा कशामध्ये फिट केलेला आहे, sleeve. It is fitted inside the sleeve, तो sleeve मध्ये बसवलेला आहे. chuck holds the drilling tool, त्यालाच काय म्हणायचं, ड्रिल बिट. काय करतो, इट होल्ड्स द ड्रिलिंग टूल or drill bit and gives the primary rotary motion to the tool. तो टूल ला काय करतो, प्रायमरी रोटरी मोशन देतो. क्लियर. देन sleeve, a chuck is fitted inside the sleeve. chuck हा sleeve मध्ये बसवलेला आहे. sleeve can have up down motion. Okay, sleeve can have up and down motion. किंवा तुम्ही असं लिहू शकता, sleeve gives up down motion to the chuck and in turn to the drilling tool. sleeve काय करते, तर sleeve gives, खाली आपण sleeve gives an, काय सेंटेन्स चुकलाय ना, sleeve gives up down motion to the chuck and in turn to the drilling tool. ड्रिलिंग टूल ला किंवा चक ला ती कसली मोशन देते, अप डाउन मोशन देते. मीन्स it gives the feed motion to the tool. ती काय करते, टूल ला फीड मोशन देते. ओके, इट इज ऑपरेटेड बाय लीवर, ते लीवर न ऑपरेट केले जाते स्लीव. काल मी तुम्हाला दाखवलं का, गोल हँडल होते, ते गोल हँडल फिरवले की ती स्लीव खाली येत होता, वर जात होता. क्लियर, दॅट इज द स्लीव. देन नेक्स्ट, टेबल. टेबल इज फिटेड ऑन, कशामध्ये फिट केलेला आहे टेबल, कशावरती फिट केलेला आहे, कॉलम. ओके, और पिलर. The table can have up down motion. Table can have up down motion in order to accommodate the different sizes of वर्कपीस. कशासाठी अप डाऊन मोशन दिलेली आहे त्याला, तर वेगवेगळ्या साईजचे वर्कपीस अकोमोडेट करण्यासाठी. टेबल होल्ड्स दी वर्कपीस ड्यूरिंग दी ऑपरेशन. क्लियर, ऑपरेशन होत असताना, कुठलं ऑपरेशन, जे काही आपण शिकणार आहोत, ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, टॅपिंग, हे सगळे ऑपरेशन्स होत असताना वर्कपीसला फिट करायचं काम कोण करतं, तर टेबल करतं. ओके, सो टेबल होल्ड दी वर्कपीस ड्यूरिंग दी
ऑपरेशन. ऑपरेशन होत असताना टेबल काय करतो, वर्कपीसला फोल्ड करतो. क्लिअर? Okay, these all are the components of drilling machine. हे सगळे आहे ड्रिलिंग मशीनचे कंपोनंट्स, or you can say working of drilling machine. किंवा ह्याला तुम्ही काय म्हणू शकता, ड्रिलिंग मशीनचं वर्किंग, ड्रिल मशीनचं वर्किंग. ओके, यू गाईज प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. याचा स्क्रीनशॉट घ्या. काल हे बघितलंय आपण सगळं, बघितलंय का? आज एवढं बस काय याच्याबद्दल, or you need further explanation about this? बस का? Yes sir. Can we proceed with operations? कोणच बोलत नाही तर. झोपले काय सगळे जेवण करून? No sir. नाही ना? No sir. No Okay. sir. Operations on drilling machine. ड्रिलिंग मशीन वरचे ऑपरेशन्स. तर इथं ती ड्रॉइंग आहे, ती ड्रॉइंग पण आपण घेऊया. हे 3 ऑपरेशन काल आपण बघितले होते, आठवत आहेत का? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. नाही, ह्यांची सिक्वेन्स चुकीची आहे. समजा आपण कुठले कुठले बघितले पहिल्यांदा ते बघू. आपण पहिल्यांदा बघितला तो ड्रिलिंग आहे की नाही. ड्रिलिंग मीन्स, व्हॉट इज मीन बाय ड्रिलिंग? Whole creative. Correct. Creating hole into the workpiece. Creating hole in a single stroke. एका स्ट्रोक मध्ये होल तयार करणे वर्कपीस मध्ये, त्याला म्हटलं जातं ड्रिलिंग ऑपरेशन. त्याला काय म्हणायचं, ड्रिलिंग ऑपरेशन. हे जे टूल आहे, या टूलचं नाव आहे, बरोबर काय, टूलचं नाव काय आहे? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. याचं नाव काय आहे? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. मल्टी पॉइंट कटिंग टूल म्हणजे काय? या टूल वरती बऱ्याच ठिकाणी कट करण्याची प्रोव्हिजन आहे. म्हणजे बघा, ह्या ड्रिलिंग बीटच्या, ह्या ड्रिलिंग टूलच्या ह्या सगळ्या भागात, म्हणजे इथं 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 धार असते. क्लिअर? इथं 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 काय असते, धार असते. म्हणजे हे ब्लेड इथून पण कट करू शकतं, इथून पण कट करू शकतं, इथून पण कट करू शकतं. क्लिअर? दिस इज हाऊ इट इज कॉल्ड ॲज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. क्लिअर? याच्या उलट जे आपण लेथ मशीन मध्ये बघितलं होतं, ते लेथ मशीन मध्ये होतं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. लेथ मशीन मधलं टूल आठवतंय का तुम्हाला कसं होतं ते? असं होतं, आणि ह्याच्या पुढे काय होतं, असा एक पॉइंट होता. क्लिअर? असा छोटासा एक पॉइंट होता फक्त त्याला. क्लिअर? आणि असा एकच पॉइंट कट करत होता. तर त्याचा एकच पॉइंट कट करत होता. त्यामुळे लेथ मशीनवर कुठला असतो, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. हे मी कशासाठी सांगतोय, आय एम टेलिंग यू दीज पॉइंट्स फॉर MCQ पर्पज. इफ यू हॅव प्रोव्हिजन विथ यू, देन प्लीज राईट इट डाऊन. ओके, ऑन लेथ मशीन we use single point cutting tool, and on drilling machine we use multi point cutting tool. राहील का हे लक्षात? क्लिअर? ड्रिलिंग मशीन वरती आपण कसलं वापरतो, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. लेथ मशीन वरती आपण वापरतो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. फॉर MCQ दीज बोथ सेंटेन्सेस आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. MCQ साठी हे दोन्ही सेंटेन्सेस फार महत्वाचे आहेत. क्लिअर? पहिलं झालं. आता दुसरं ऑपरेशन आपण कुठलं बघितलं, तर दुसरं ऑपरेशन आपण बघितलं बोरिंग. So second operation we have seen is boring. So boring means what? Increase diameter to drilling hole. Clear. Increasing the diameter of already drilled hole, that is called as a boring. बघा आता इथं काय दाखवलंय आपण, तर इथं हे ऑलरेडी ड्रिल्ड होल आहे, एवढा डायमीटर. This much is the diameter which is already drilled.
अँड वी आर एनलार्जिंग इट. आपण त्याला काय करतोय, आपण त्याला एनलार्ज करतोय. ओके, आणि एनलार्ज आपण कसं करतोय, ह्या टूलनी. तर ह्याला म्हणायचं बोरिंग टूल. ह्या टूलला काय म्हणायचं, बोरिंग टूल. टूल सुद्धा बोरिंग असतं बघा. सो boring operation is carried out by boring tool. क्लिअर. बोरिंग ऑपरेशन कोणी केलं जातं, बोरिंग टूल न काढलं जातं. ओके, इन जनरल ज्यावेळेस त्याला आपण बोलतो ना, त्यावेळेस त्याला बोर म्हणते डायरेक्ट. बोर दे. बोर दे मीन्स बोरिंग टूल. Clear. So boring tool, boring operation is carried out by the boring tool. Okay, and boring means enlarging the already drilled hole. Already जे hole drill आहे ते enlarge करणं याला म्हटलं जातं boring operation. Then third operation we discussed is reaming. त्याच्यानंतर तिसरं ऑपरेशन आपण हे डिस्कस केलं. Reaming. Reaming means what? Finishing of Finishing the hole. Finishing. Correct. Finishing the already Remove bar. drilled hole. Okay, finishing the already drilled hole. And tool used is so tool used for reaming operation is reamer. याला काय म्हणायचं, रीमर म्हणायचं त्या टूलला. ज्या टूलनी रीमिंग ऑपरेशन केलं जातं ना, त्या टूलला म्हणायचं रीमर. सोपं आहे का, रीमिंग, रीमर. रीमर इज द टूल विच इज युज्ड टू कॅरी आउट दी रीमिंग ऑपरेशन. क्लिअर. ओके, देन वी स्टडीड. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं होतं, त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं हे ऑपरेशन. कुठलं, काउंटर बोरिंग. Okay, the next we have seen is counter boring. This is counter boring, and we discussed what is mean by counter boring, why it is used. काउंटर बोरिंग मध्ये काय केलं जातं, कशासाठी केलं जातं काउंटर बोरिंग? नट प्रॉपर बसण्यासाठी. फिटिंग साठी. नट प्रॉपर बसण्यासाठी. फिटिंग. नट नाही म्हणायचं, त्याला काय म्हणायचं, हेड. हेड ऑफ द बोल्ट. बोल्ट, बोल्टचं डोकं, बोल्ट हेड. क्लिअर. बोल्टचं डोकं बसवण्यासाठी, टू अकोमोडेट द हेड ऑफ बोल्ट. The counter boring operation is carried out to accommodate the head of the bolt. बोल्टचा हेड अकोमोडेट करण्यासाठी काउंटर बोरिंग ऑपरेशन केलं जातं. ओके, काउंटर बोर्ड होल कसा असतो, तर हा असा असतो. दिस इज काउंटर बोर्ड होल. वरती मोठा डायमीटर असतो, खाली छोटा डायमीटर असतो. त्याच्यामुळे काय होतं की अशा प्रकारचा आतमध्ये आपल्याला बसवता येतो बोल्टचा हेड. क्लिअर. सो दिस इज काउंटर बोर्ड होल. Now next operation, this is counter sinking. This is the next operation, counter sinking. Counter sinking मध्ये काय केलं जातं, काउंटर सिंकिंग मध्ये अशा प्रकारचा होल तयार केला जातो. अशा प्रकारचा होल कशासाठी लागेल, आता इथं दाखवलंय. काय आहे, स्क्रू. Screw. टू अकोमोडेट दी Bolt. स्क्रू हेड. स्क्रूचा हेड असा असतो ना, आहे की नाही. Yes sir. टू अकोमोडेट द स्क्रू हेड. या स्क्रूचा हेड आतमध्ये बसवण्यासाठी काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन केलं जातं. काउंटर सिंकिंग, त्यालाच काय म्हणायचं, काउंटर संक होल. काउंटर संक. क्लिअर. काउंटर संक. काउंटर म्हणजे वरवरचा. क्लिअर. सिंकिंग, सिंक म्हणजे आपलं सिंक असतंय का नाही, बेसिनचा सिंक. हा सिंक सारखा शेप आहे ना, दॅट इज वाय इट इज सिंक. काउंटर सिंकिंग होल. क्लिअर. काउंटर सिंकिंग होल. काउंटर सिंकिंग होल कशासाठी, टू अकोमोडेट द स्क्रू हेड. स्क्रूचा हेड आतमध्ये बसवण्यासाठी ऑपरेशन केलं जातं काउंटर सिंकिंग.
Okay, so we have dealt with these many operations. कुठले कुठले झाले बघा. एवढे सगळे आपण बघितले. कुठले बघितले? बोरिंग बघितलं, ड्रिलिंग बघितलं, ड्रिलिंगच्या 2 झाल्या. हा, ड्रिलिंग बघितलं, बोरिंग बघितलं, रिमिंग बघितलं, काउंटर सिंकिंग बघितलं, काउंटर बोरिंग बघितलं. आता हे राहिलंय, याला काय म्हटलेलं आहे? नाव काय याचं? टॅपिंग. टॅपिंग मीन्स, right, tapping means internal thread cutting. टॅपिंग चा अर्थ होतो इंटरनल थ्रेड कटिंग. इंटरनल थ्रेड कटिंग म्हणजे काय? आपला नट असतो का नाही, नट, ज्याचे नट म्हणजे तो षटकोनी असतो तो नट. बोल्ट म्हणजे ज्याला रॉड आहे, ज्याला स्टड आहे, तो बोल्ट. क्लिअर? आणि जो गोल फिरवत नेतो ना आपण, छोटा असतो हेक्सागोनल, त्याला म्हटलं जातं नट. त्या नटच्या आतमध्ये थ्रेड असतात, आहे की नाही? त्या आतमधल्या थ्रेड्सना टॅप म्हणतात. आणि ते तयार करण्याच्या ऑपरेशनला टॅपिंग असं म्हटलं जातं. हा, आट्या, आतल्या आट्या, बाहेरच्या पण असतात ना आतल्या आट्या. ओके, सो आय विल शो यू मॅन्युअल टॅपिंग. मॅन्युअल टॅपिंगचा व्हिडिओ दाखवतो तुम्हाला. This animation will be nice, है ना? You'll see the animation. It is 2 minutes only. Who is this? Aaron Habak. Go. See. See, this is how it is creating the taps. See, this is already drilled hole. हा already hole drill केलेला आहे. हे असतं टॅपिंग टूल. हे काय टॅपिंग टूल आहे. हे आतमध्ये जात जात काय करतंय, इथं साइडला थ्रेड्स कट करत चाललंय. It is cutting the threads here. This is called as a tapping operation. टॅपिंग टूलला वेगळा आकार दिला त्यांनी, वेगवेगळे आकार दिलेले टॅपिंग टूलला. ते कशासाठी दिले? ते चिप बाहेर कशी काढायची त्याच्यासाठी. असं केल्यानंतर चिप असे बारीक तुकडे पडतात, अशा प्रकारचं. हे प्रकारचं टूल वापरले की चिप खाली जाते. क्लिअर? त्याच्यानंतर त्यांनी तिसऱ्या प्रकारचं टॅपिंग टूल वापरलं. आता ह्याच्यामध्ये चिप वरती चालली. This is how. But the main intention, main objective is it is creating the threads. Internal threads, आतमधले threads. Clear? This operation is called as a tapping operation. So this tapping operation is also carried out on drilling machine. हे tapping operation सुद्धा drilling machine वरती केलं जातं. Got this? Tapping कळालं का? Yes, sir. तर हे Yes, sir. आहे ड्रिलिंग मशीन वरचे ऑपरेशन्स. These are the different operations carried out on drilling machine. क्लिअर? ह्यातलं महत्वाचं हे सांगितलेले 4 टूल्स फॉर MCQ पर्पज. MCQ साठी लक्षात ठेवायचे थे. क्लिअर? On lathe machine we use single point cutting tool, and on drilling machine we use multi point cutting tool. Boring operation is carried out by using boring tool. Tool used for reaming operation is reamer. Reamer tool वापरलं जातं reaming operation साठी. Yeah. Then we have seen what is mean by tapping, what is mean by counter boring, what is mean by counter sinking. Understood? Clear with this? Yes, sir. Okay, so this is how we have covered all the parts of drilling machine. अशा पद्धतीने आपली आज drilling machine संपली. Okay, so we have only 2 machines in our syllabus. That is lathe machine and drilling machine. Clear? Now let us will move towards the joining processes.
What is mean by joining process? In earlier syllabus we were having milling machine also, now it is not there. Can anyone tell me what is mean by joining process? Use welding and this process. वेल्डिंग प्रोसेस बघा, एवढ्या सगळ्या जॉइनिंग प्रोसेसेस आहेत. कुठल्या कुठल्या? वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, रिवेटिंग, स्क्रूविंग. क्लियर? दीज ऑल आर द जॉइनिंग प्रोसेसेस. एम आय राईट? आता मला सांगा पहिल्यांदा, व्हाय वी नीड जॉइनिंग प्रोसेस? व्हाय वी नीड टू जॉइन? Can anyone? Hello? Hello? Is Yes, anyone sir. speaking? So why we need joining process? Can anyone? Saga, दुसरा पार्ट एका पार्टला जोडा असला तर बरोबर. welding मारायचं. वेल्डिंग मारायची, दुसरा पार्ट एका पार्टला जोडायचा असेल तर, है ना? सम कंपोनेंट्स और सम पार्ट्स can't be manufactured as a single piece. Hence, the products are made in pieces and then joined together. क्लियर? बऱ्यापैकी गोष्टी ज्या आहेत त्या सिंगल पीस तयार करता येत नाहीत. म्हणून मग काय करायचं, ते वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये तयार करायचे आणि त्याच्यानंतर त्यांना जॉईन करायचं. क्लियर? फॉर एक्झाम्पल, जसं की तुम्हाला एखादी जहाज तयार करायला सांगितले, तुम्हाला एखादा एरोप्लेन तयार करायला सांगितलं, मग तुम्ही अख्खं एरोप्लेन एका सिंगल मेटल शीट न बनवू शकता का? किंवा एखादी कारची बॉडी तुम्हाला बनवायला सांगितली, कार बॉडी, मग ती कार बॉडी तुम्ही सिंगल मेटल शीट पासून बनवू शकता का? नाही बनवू शकत. तुम्हाला त्याचे तुकडे बनवावे लागतात आणि ते वेगवेगळे तुकडे आपण नंतर काय करतो, जॉईन करतो. साधा शर्ट घ्या, आपला शर्ट जरी करायचा झाला तरी एका सिंगल पीस मध्ये आपण नाही करू शकत. आपण काय करतो, कापडाचे तुकडे तयार करतो आणि ते तुकडे नंतर आपण काय करतो, जॉईन करतो. देन वी जॉईन टुगेदर. Clear? So this is how some components, some parts cannot be manufactured as a single piece. Clear? Manufactured clear? Manufactured as single piece. Hence we made in pieces and then we join those pieces together. And for that purpose we need joining process. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, दुसरं काय कारण? To carry out repair and maintenance. बरोबर आहे का? एखादी गोष्ट सिंगल पीस मध्ये तयार केली आहे, मान्य आहे, पण ती जर ब्रेक झाली तर, ती फुटली तर आपल्याला रिपेअर करावं लागते आणि ती रिपेअर करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, जॉइनिंग प्रोसेस वापरावी लागते. क्लियर? टू कॅरी आउट द रिपेअर अँड मेंटेनन्स वर्क वी नीड जॉइनिंग प्रोसेस. सो जॉइनिंग प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर टू मेजर पर्पजेस. दोन मेजर पर्पजेस आहेत जॉइनिंग प्रोसेसचे. पहिला मेजर पर्पज की वी कॅनॉट मॅन्युफॅक्चर मेनी कंपोनेंट्स इन अ सिंगल पीस, हेन्स वी नीड टू यूज जॉइनिंग प्रोसेस. द सेकंड इम्पॉर्टंट स्टफ इज टू कॅरी आउट दी रिपेअरिंग अँड मेंटेनन्स वर्क. रिपेअर आणि मेंटेनन्स वर्क करण्यासाठी आपल्याला जॉइनिंग प्रोसेस बघावी लागते. क्लियर? सो जॉइनिंग प्रोसेसेस इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. जॉइनिंग प्रोसेस दोन टाइप मध्ये क्लासिफाय केली. पहिली टाइप आहे परमनंट जॉइनिंग प्रोसेस आणि दुसरी आहे टेम्पररी जॉइनिंग प्रोसेस. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन परमनंट अँड टेम्पररी? सपोज लेट अस से
हे एक पीस आहे, हा एक पीस आहे आणि ह्या दुसरा पीस आहे. दोन वर्क पीस, दोन तुकडे आहेत. मला हे दोन तुकडे जॉईन करायचे. क्लिअर? हे दोन तुकडे मला जॉईन करायचे. आता मी जर सपोज इफ लेट अस से आय विल अप्लाय वेल्डिंग हिअर, जर मी इथं वेल्डिंग केलं, वेल्डिंग बसवलं, दिस इज वेल्डेड जॉईंट. आता मला ह्या दोन प्लेट्स वेगळ्या करायच्या. नाउ आय नीड टू रिमूव्ह दीज टू प्लेट्स. काय करावं लागेल आपल्याला? असं दोन्ही हाताने ओढलं तर त्यात निघेल का? ही प्लेट इकडे, ही प्लेट इकडे होईल का? होईल का? नाही होणार. वी नीड टू ब्रेक इट, है ना? आपल्याला हातोडी आणावी लागेल, ड्रिलिंग मशीन आणावं लागेल, कटर आणावं लागेल, हॅक्सॉ आणावी लागेल आणि आपल्याला हा पार्ट कापून काढावा लागेल. मग इथं कापताना काय करावं लागतंय? आपल्याला मेन पार्ट ब्रेक करावे लागतात. वी नीड टू ब्रेक दी मेन पार्ट्स. आणि ज्यावेळेस आपल्याला मेन पार्ट्स ब्रेक करावे लागतात त्यावेळेस त्याला म्हणायचं परमनंट जॉईनिंग प्रोसेस. वी कॅनॉट डिसअसेंबल दी पार्ट्स. We cannot disassemble the parts without breaking. We need to break. We need to break our parts, our components. Then only disassembling is possible. तरच डिसअसेंबल करणं पॉसिबल आहे. त्याला म्हणायचं परमनंट जॉईनिंग प्रोसेस. सो देर आर 3: वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेझिंग. सोल्डरिंग हा ऍक्च्युली सेमी परमनंट आहे, लक्षात ठेवा. एमसीक्यू मध्ये तुम्हाला लागू शकतं जर कुठून सेमी परमनंट त्यांनी विचारलंच तर. सोल्डरिंग काय आहे? सेमी परमनंट. सोल्डरिंग इज सेमी परमनंट. It is not permanent, but it is semi-permanent. Other two are permanent joints, welding and brazing. These two are the permanent joints, whereas soldering we can call as semi-permanent. Clear? Then temporary joints. Temporary joint is riveting and bolting. Temporary कोण आहेत? Rivet आणि belt हे temporary. म्हणजे कसं सर? टेम्पररी म्हणजे काय? बोल्टिंग करणार म्हणजे आपण काय करणार आहोत? इथं होल घेणार आहे का नाही? इथं होल असणार आहे, ह्याच्या आतमध्ये आपण नट टाकणार, सॉरी बोल्ट टाकणार आणि ह्या बोल्टला इथं खाली काय लावणार? आपण नट लावणार. हा बोल्ट टाकला, ह्या बोल्टला हा नट लावला. आता मला ज्यावेळेस रिमूव्ह करायचं त्यावेळेस मी काय करणार? नट बोल्ट काढून घेणार. झाले, दोन्ही प्लेट्स काय झाल्या? आपल्या सेपरेट झाल्या. विदाउट ब्रेकिंग, हे न तोडता. फोडावं लागलं का आपल्याला? नाही. इट इज इझी टू डिसअसेंबल दी पार्ट्स. हे दोन्ही पार्ट्स हे डिसअसेंबल करणं सोपं आहे. रिवेटिंग अँड स्क्रूविंग. स्क्रूविंग म्हणजे काय? नट बोल्ट बसवणे. नट बोल्ट बसवण्याला काय म्हटलं जातं? स्क्रूविंग. क्लिअर? स्क्रूविंग. आणि रिवेटिंग तुम्हाला माहिती आहे, आपण बघणार आहोत रिवेटिंग इन डिटेल. क्लिअर? सो जस्ट नाउ रिमेंबर दिस मच. Permanent joining process and temporary joining process we are going to see. So under permanent we come across welding and brazing. Soldering come under the semi permanent joint. Then comes the temporary joining process. Under temporary joining process we have two, that is riveting and screwing. Screwing and riveting. Yeah. So now we will go ahead with the first type, that is permanent joining process. परमनंट जॉइनिंग प्रोसेस मध्ये आपण बघूयात वेल्डिंग. सो वेल्डिंग मध्ये एकच प्रकार आपण शिकणार आहोत. वेल्डिंग मध्ये किती आहे काय बघू. वेल्डिंग मध्ये 3 प्रकार आहेत जे आपण शिकणार आहोत. सो लेट अस विल सी दी फर्स्ट टाइप. आज एकच बघणार आहोत, त्याचं नाव आहे मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग, MMAW. व्हॉट इज इट्स नेम? मॅन्युअल मेटल arc welding. Sometimes in exam they simply write MMAW. So then you need to understand MMAW means manual metal arc welding. Okay, so I will show you the video.
हे बघितलंय ना, हे जे करतायत ना, सो दिस इज मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग. हे आहे MMAW, मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग. क्लिअर. इन व्हिडिओ ऑल्सो यू कॅनॉट सी इट विथ कॉन्सन्ट्रेशन. व्हिडिओ मध्ये देखील तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन न बघू शकत नाही. हा खालचा भाग आहे बरं का जॉईंटच्या. इथं वर काय लावलंय बघा, मी सांगतो नंतर. असा पार्ट तयार होतो वेल्डिंग नंतर. ह्या दोन प्लेट्स मध्ये वेल्ड मारलाय, जोडलेला आहे. आणि ते आता काय करतात बघा, त्याच्यावरती मारलं की काय झालं, तुकडे निघले की नाही त्याच्यावरचे. त्याचा अर्थ प्लेट डिसअसेंबल झाल्या का नाही. तर हे तुकडे काय आहेत, ह्या तुकड्यांना म्हटलं जातं स्लॅग. SLAG, स्लॅग. ते स्लॅग काय आहे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो, आता बघून घ्या. क्लिअर. तर स्लॅग रिमूव्ह केला आणि हा जो आहे ना, याला वायर ब्रश म्हणायचं. काय म्हणायचं, वायर ब्रश. बघा, ही एक प्लेट आणि ही एक प्लेट, ह्या दोन प्लेट्स त्यांना काय करायचे, जॉईंट करायचे. सुरुवातीला काय करतात, ह्या दोन प्लेटला इथं एक, इथं एक, इथं एक, 3 ठिकाणी छोटे स्पॉट देतात. छोटे स्पॉट दिले की ह्या दोन प्लेट्स हलत नाहीत कुठं. क्लिअर. ह्या दोन प्लेट्स कुठेही हलत नाहीत. मग आता ते वेल्डिंगला सुरुवात करतात. ह्या रॉड कडे बघायचं, ह्या रॉडचं काय होतंय. इथं धूर येतोय का, खूप धूर येतोय. इथं जाळ होतोय, ठीक आहे ना, जाळ. स्पार्क्स यू कॅन सी हिअर. इथं स्पार्क्स आहेत, इथं धूर आहे. इथं काहीतरी आहे, इथून वायर आले. झालं वेल्डिंग. आता बघा थोडस त्या पर्सनच्या हातामधला जो वेल्डिंग रॉड आहे तो केवढा राहिला बघा बरं. मगाशी केवढा होता, एवढा होता. क्लिअर. वेल्डिंग नंतर केवढा झाला, एकदम छोटा झाला. म्हणजे तो कन्झ्युम झाला आहे की नाही. दॅट रॉड इज कन्झ्युम्ड. तो रॉड कन्झ्युम झाला. So he has prepared the joint. Now he is hammering over it and he is removing the slag. आता ते वरचा स्लॅग काढतात. Can you see how much heat flux is getting generated? Heat चा किती मोठा झोन जनरेट होतोय बघितलं का. So this is how he is carrying out the welding. Now he is removing this slag. Nothing to worry. Okay, ठीक है. So we'll stop. Now we'll see this. So this guy will tell us the components. पॉवर सोर्स, मशीन चालू बंद करायचं बटन, इथं डिस्प्ले, वरचा व्होल्टेज, खालचा करंट. हे व्होल्ट्स मध्ये आणि हे एम्पियर मध्ये.
ह्या नॉबनी करंट आणि व्होल्टेज ऍडजस्ट केलं जातं. दोन वायर आहेत का? या दोन वायर कशाच्या आहेत मी एक्सप्लेन करतो. सो ही इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग दोज टू वायर्स ओनली, बट आय विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. इलेक्ट्रोड होल्डर ह्याच्या हातात येतो. हे आहेत इलेक्ट्रोड्स. किंवा ह्याला फिलर रॉड असं म्हणतात. Now he is showing you the specification of the electrode rod, but we are not interested in the specification. तिथं मेटल पार्ट आहे कोर मध्ये. वर जे पांढरं आहे त्याला फ्लक्स म्हणतात. फ्लक्स, FLUX, फ्लक्स. So guys, whatever he is telling, I am going to tell, don't worry. I am going to explain the complete working in detail. You just see the video. मी फक्त फॉरवर्ड का घेत नाहीये, ते एक एक कंपोनेंट दाखवतोय, तो मिस होऊ नये आपला, म्हणून मी पुढे घेत नाहीये. It's showing you the gap.
glows. Okay guys, so got the components. ह्याच्यावरती कुठले कुठले components आहेत लक्षात आलं का? ते सगळे components तुझ्या drawing मध्ये दिसत आहेत का? बघा बरं. Whatever the components that Guy had shown, whether all components are available here. See, these are the two plates which we want to join. These are the two plates which we want to join. This is one and this is another. This is then electrode. हा एक electrode आहे. हा electrode holder आहे. हा ह्याला कशाला तरी जोडलाय. हा काय आहे? AC or DC सप्लाय आहे. याच्यातून दोन वायर्स आहेत. एक वायर ह्याला जोडली आहे, एक वायर ह्याला जोडली आहे. Getting it? आणि इथं आपण काय करतोय ह्याच्यावरती we are here going to carry out the welding process. आता ह्या भागात जो एवढा भाग आहे तो एवढा भाग इथं enlarge केलेला आहे. Clear? And it is shown here what happens here. या भागात काय होतं हे सगळं या इथं दाखवलेलं आहे. Getting it? Okay, so we have seen today the videos in respect of working of arc welding. Arc welding च्या working चे आपण व्हिडिओ बघितलेले आहेत. आता ह्याचं in detail working आपण उद्याच्या लेक्चरला डिस्कस करणार आहोत. Now it is not possible to cover the detailed working today at this lecture. So in next lecture we will discuss its complete working. ठीक आहे? Okay? उद्या लेक्चर आहे. हा, अरे समजून घ्यायचं ना, उद्या म्हणजे उद्या नाही, उद्या म्हणजे सोमवारी. On Monday we will have it. Okay, so on Monday we will have it. Okay. Okay, ठीक है. Thank you guys. Then we will stop here. Have a nice day ahead.